ପ୍ରୀତିଲତା ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିବେ ଫୋନରେ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ କାଢୁଥିବେ ପ୍ରାୟ 4-5 ମାସ ତଳର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ କଟକରୁ ଫେରୁଥାଏ ବସରେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ରାତିରେ ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ବସିବି କିଛି ଜଣକୁ ଯାଜନ କରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରୀତିଲତା ମା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତିରେ ସବୁ କଥା ହେଲି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଖୁବ ଆକ୍ଟିଭଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦେଇକିରି ଶିଖିବାର ଥିଲା ପାଇବାର ଥିଲା ନାମଧାନ ବାଟ ଦେଇ ସେ କେତେ ଆୟତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଶୁଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରୀତିଲତା ମା ଜୟଗୁରୁ दादा मु ऑडिबल होउची ବଢିଆ ଅଡିବଲ ହଉଛି ପୁରା ହାଇ ପିଚ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ मोर जीवन आराध्य शिशु ठाकुर जगज्जननी लक्ष्मीमा परम पूज्य पाद बड़दा आजिर प्रधान आचार्य देव शिशि दादांकर पाद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येकंकर पाद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम एठारे उपस्थित थिबा समस्त गुरु भाई ओ माँ मानंकु जयगुरु ओ जथामान्य प्रणाम जणाई मोर एई जो नामधान अनुभूतिर कथा टिके आरंभ करुछि दादाजी कहूथिले जे अभाव कथा एक्चुअली प्रत्येक मनीषर मु भावे जे अभाव ठाकुर कहले जीवन उद्देश्यटा जेतले पचार मु मध्य जीवन उद्देश्य मु मनरे बहुत प्रश्न करछि ठाकुर कहते बाणी रे जे अभाव को तड़ीदेवा तेणु से अभावटा अनेक माने अनेक आस्पेक्ट रे हेई पारे आमे समस्ते जानिचे मु ता विषय रे आलोचना करूने तेणु मो जीवन ने भी बहुत फेज रे बहुत प्रकार अभाव को अनुभव करिछि आ से अभाव को तड़ी देबा पई हुई तो केतेबेले रास्ता पाइछि आ केतेबेले पाई नाही काहेकि ना ठाकुरंकर दीक्षा ग्रहण करिथिले मध्य ठीक भाबरे हुई तो ठाकुरं को धरि नथिली कारण ठाकुरं ठीक भाबरे धरिया माने तांकर प्रत्येकटी अनुशासन को कंटाए कंटाए मानि चलिबा से ठीक समय प्रात समय उठिबा हेउ ब्रह्म मुहूर्त उठिबा हेउ इष्टभूति ठीक समय देबा हेउ नामधान करवा हेउ खुचुरा नामधान नुह ठाकुर मध्य जो भली भाबरे जेतिकी समय नामधान करबा पई कहछन्ती ताहा हेउ आउ ए ग्रुप को आसीबा परे सर्वोपरि नामधान समय आउ नामधान रे कौन चिंता करी प्राक्टिकली मु पाइछि तेणु मु एई जो नामधान अनुभूति मो जीवन फेज रे कौन कौन परिवर्तन करिछि ताहा मु तोली धरिबी ए ग्रुप रु न आसीबा पूर्वरु मध्य मु नामधान करिथिली ठाकुरन सहित कनेक्टेड हेइथिली बोली मु भाबे जे नामधान करिवार शैलीटा मध्य ग्रुप को आसीबा पई सेटा ही जोगेइछि मु कहूछि कि नामधान मु माने बहु मात्रा रे करिथिबार कथा हुए तो छुआ बेलू आमे माने निर्धारित समय रे दीक्षा ग्रहण करथिली ए खुचुरा नामधान करे सेतिपाई फलटा मध्य से खुचुरा आकार रे पाइथिली माने प्रकृत भाबरे जो अभाव को तड़ी दे जो जीवन सुख शांति आनंद सबु फेज रे गोटे जो आचार्य देव कहते स्थित प्रज्ञ होइकी रहिबा सेइटार अनुभूतिटा कम ही थिला सेई मोर माने प्रिपरेशन जो जॉब पई कथारु आरंभ करिबी सेठी गोटे जीवन रे टर्निंग पॉइंट थिला मु प्रिपरेशन पई भुवनेश्वर जाई थाए सेमिति किछि विशेष गाइडेंस न थाए एई पाठ बाबद रे किंतु मोर इच्छा थिला जे घर फाइनेंशियल कंडीशन को टिके सबल करिया पई से पई प्रथमे मु एका करी बाहर जाइथिली बापू माँ घरे समस्त सपोर्ट थिला तेणु ठाकुरं कथा को किछि किछि मात्रा रे पालन करे जेतु फुल्ली कॉन्शियस नथिली एई भलिया ग्रुप एई भलिया जिंस नथिला मो पाखरे तेणु मु किछि मात्रा रे मध्य स्किप हे जाइछि तेणु मु जेतेबेले गली प्रिपरेशन आरंभ कली विभिन्न कष्ट भीतर दे गति करछि ट्यूशन करिकी पाठ पढेबी की मोर निजर प्रिपरेशन आरंभ कली करिया भितरे राति रे ट्यूशन करी फेरिबा आ सेई ठाकुरंकर कथा गुडा को धरि चली थाए
କିନ୍ତୁ ନାମଧାନ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସେ ଚୁରା ଭାବରେ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ କନସେନଟ୍ରେଟ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢାରେ ଥାଏ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିକ କରିଯାଏ ମାନେ ଜବ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିକ କରିଦିଏ ମେନରେ କେବେ କେବେ କଟିଯାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଜି ର ରୁମ ରେ ରହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମୋର ରୁମମେଟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେଇ କନସିୟସନେସ ନଥିଲା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ କଷ୍ଟ ପାଏ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କଲାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି 1.5 ବର୍ଷ ବିଫଳତା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଆଉ ଦେହ ବି ସେଇ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଆଉ ଏଇ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ ନ ରଖିବା ଭିତରେ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି କି ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ବି ବହୁତ ଭାବରେ ଖରାପ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି କି ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରି ଯାଇଛି ଆଉ ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଯିବୁନି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବଡ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଆଗ ଧାଡିର ନେତା କଣ ଦେହ ଖରାପ ଏମିତି ଫେଲିଓର ହେଇ ପଳେଇଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଆଉ ଛାଡ ଆଉ ହବନି ମୋ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଏହା ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଖୁବ ନାମ କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ନା ମାନେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବୋଧେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଯାଏ ଆଉ ଇଭିନିଂ ରେ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପାଏ ମୁଁ ନାମ କରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ବସିକରି ଆମର ଘରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଘର ସେଇ ଘରେ ପୁରା ବସିକରି ପୁରା ନିରଳା ଭାବରେ କରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପାରୁ ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ଅବଷ୍ଟାକେଲ ଏତେ ମନରେ ଧକ୍କା ମନଟା ପୁରା ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି 15 ଦିନ କେବଳ ଓନ୍ଲି ମୁଁ କରିଛି ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି କେବଳ ନାମଧାନ କରିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଇକି ତାପରେ କେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ କାରଣ ମାନେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଶିଳ ପୁଆ ଗଗନ ଉଡୁଛି ଇଏ କଣ ଚାକିରି ପାଇବ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମଧାନ କରି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ତା ପର ମାନେ ତାର ମାନେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଚାକିରି ପାଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଜ କରୁଛି ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଠାକୁର ନଥିଲେ ଆଉ ନାମଧାନ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ସତ କେବେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବିହୀନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମର ଦିଗ ନାହିଁ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମଧାନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କାହା ପରେ କଣ କରିବି କୋଉଟା ସେତେବେଳେ ସେଟା ଲାକୁନା ସେଗୁଡାକ ମାନେ ମୁଁ ଧରି ପାରିଥିଲି ବୋଧ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ତା ଭିତରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାକିରି କରିଛି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ପୁଣି ସେଇ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କନସିୟସନେସ ଟା ପାଇନଥିଲି ଯେ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ନାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କର୍ମଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଛି ଫସିକି ଚାକିରି କରିଛି ଏମିତି ଚାକିରି କରୁଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଘରୁ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଉତ୍ସବ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫାଙ୍କରେ ସେଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯୋଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନା ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଡାଏ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଜନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଠିକ ପଥଟା ନାହିଁ ଖାଲି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ପଥରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହିଁ ନାହିଁ ସେଇ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଭିତରେ ଏଇ ଦାଦାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଟା ଅନଲାଇନରେ ପାଇଛି ଆଉ ପାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଏନ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆଉ ଦାଦା ଖୁବ ଡେରି କରି ହୁଏତ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କଣ ମତେ କିଛି କଲ ଆସୁନି କିଛି କଣ ଇଏ ଆସୁନି କିଛି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଦାଦା କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଡେରି କରି 15 ଦିନ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଁ ନାମଧାନ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ମାନେ ଚିନ୍ତା ଟା ମୋର କଣ ହବ ସେଇଟା ନଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ବସୁଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମନକୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଭାବୁଥିଲି ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଆସିଛି ଆଉ ଦାଦା କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦା ବେସିକାଲି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା କେବଳ ନାମଧାନ କଲେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବନି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ତା
ପାଇଁ କଣ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦାଦା ଯାହା ଯାହା ମତେ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅଫିସ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା ବି ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇଦିନ, ତ ତାପରେ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ନାମଧାନ ରେ ୱେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଏଲୋ ବେଲୋ ଟା ଯୋଉ ଦାଦା କୁହନ୍ତି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଅଫିସ ରୁ ଆସିଲି, ମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଥିବେ, ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ ପାର୍ସିଆଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ। ପାର୍ସିଆଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ କଣ, ମୁଁ ଅଫିସ ରୁ ଆସିବି ପ୍ରେୟାର କରିଦେଇଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ମା ବାପୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବି, ତାପରେ ଯଥା ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଗ ରଖେନି ଅଫିସର, ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଟା ଟିଫିନ ବ୍ୟାଗ ଟା ଯଥା ଜାଗାରେ ରଖେନି, ଡ୍ରେସ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଯଥା ଜାଗାରେ ନ ରଖି କେବେ କେବେ ରଖିଦିଏ, କେବେ କେବେ ନ ରଖି ମାନେ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଆଗ ଭୋକ ହଉଥାଏ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଏ। ଏଇଟା ମାନେ 90% ଟାଇମ ହୁଏ। ହେଲା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନସିକ ଜଗତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛାପ ପଡିଗଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘର ଭଲ ଲାଗେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗେନି, ମା ବି ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛୁ ହୁଏତ ନ କରୁ, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଲଟାକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଲାନି। ଭଲଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଅନୁଭବ ମୁଁ ପାଇଲିନି, କି ମୋ ପରିବାର ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେନି। ଏମିତି ହେଇକି ଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ପାର୍ସିଆଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଜୀବନଟା। ଆଉ ସେଟା କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା କେବଳ ସପ୍ତାହର ୱିକେଣ୍ଡ ରେ ହୁଏ, ସଣ୍ଡେ ରେ ହୁଏ, ସେଟା ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ରଖାହବ। କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଯୋଉ ମୁଁ ପଢାପଢି କରେ ସେଗୁଡା ଯୋଉଠି ନେଇଥାଏ ହୁଏତ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଦିନ ରଖିନଥାଏ, ଏମିତି ଏଲୋମେଲୋ ହେଇକି ଥାଏ। ଏଇ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଏବେ ନା, ଆପଣ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୋର ଯୋଉ କପଡା ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଠିକ ଜାଗାରେ କପଡା, ଠିକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଗ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢିଲା ପରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ରାକ ରେ ମୋର ବହି ପତ୍ର ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ମିସ୍ କରିବା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ବି ମାନେ ଏମିତି କି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଗ୍ରୋଥ ଏମିତି ହଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ ଗ୍ରୁପ ର କମାଲ, ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ରହିବା। ସେଇଟା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘରେ ଆଉ ମା ବେସିକାଲି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ ଗ୍ରୁପ ର କମାଲ, ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଠିକ ଜାଗାରେ। ଏମିତି କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ମୋ ବହିଟା ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଥାକରେ ଏଇ ମଝିରେ ରଖିଛି, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଧରି ଆସୁଛି, କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଠିକ ଜାଗାରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଟା ମନେ ବି ରଖିଛୁ ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଛି ବୋଲି, ଏତେ ବହି ଭିତରେ ବି ତୁ ଏଇ ବହିଟା ଏଇଠି ରଖିଛୁ ବୋଲି ମନେ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇଟା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଏଇଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହବାର କଥା, ସେଇ ସ୍ଥାଣୁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ କେମିତି ନାମଧାନ ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଟା ଆସୁଥିଲା ନାମଧାନ ଭିତରେ କଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନାମଧାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସେ, କାରଣ ଆମର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ନା ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିଦଉଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନ କରେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ଉଠି ଯାଉଥିଲି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବେ କଣ ନା ଟାକେଲ କରୁଛି ସେଟାକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବି, ମାନେ ସେଟା କେମିତି ହେଇ ହବନି, ତାହାର ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟାକୁ ଭାବିବି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଜବ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର କଣ ମାନେ ଯୋଉ 50 ମନ ପ୍ରକୃତି ଆମର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ କଣ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ମାନେ ଭାବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କିମ୍ବା କାହାର ଜେଲସ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆସିବ ହିଁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟାକେଲ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମାନେ ଏଇ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ପାଇଛି କେମିତି ନା, ମୁଁ ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା କେମିତି ଖରାପ ମାନେ କନିଙ୍ଗଲି କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିପଡୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେବି, ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ମାନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଘରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଆସିକି, ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି, ମନ ମିକିର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଛୋଟ କାହା ଘଟଣା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଥିଲି। ତ ତେଣୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ସେଇଠି କଣ ନା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଟା ଆସିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜୀବନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ କରିଛି ତ,
ଯାହା ମାନେ ଇଷ୍ଟପତି ଠିକ ସମୟରେ ନାମ ଧାନ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସବୁ ଠିକ କରିଛି ତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମାପ କାଠିରେ ମାପୁଛି। ମୁଁ ଏଇଗୁଡା ଯଦି ଠିକ କରିଛି, ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କରିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି କାହିଁକି? ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା, ଯୋଉ ଲୋକ ଠାରୁ ଏଇ ମାନେ ଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ ନାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ଅମେଳ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ଯଦି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବି ହବନି, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ସେଠି କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଖୁବ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ନାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଗତ ଶନିବାରର ଘଟଣାଟି କହିବି। ଅଫିସରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଯୋଉ ବସଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇଛି, ସେ ସେଦିନ ନଥାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ କଲିଗ ଆଉ କଲିଗ ମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଟାଚ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନିକାଲି ଯାହା ବି ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ସାରଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜ ଟା ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କହିବି ହବନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଶୋ କରିହବନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି କରି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ କାମ ଯାହା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାନେ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନେଇବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ମନଟା ମାନେ କଷ୍ଟ କଣ, ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଚରିତ୍ରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା, ସିଏ ଯେହେତୁ କଣ ନା ଅପାରଗତା ବଶତଃ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ନ୍ୟୁନତାକୁ ସୋପ ନ କରି ଅନ୍ୟଟାକୁ ଦାବି ଦେଇ, ସେ ଯୋଉ ଗାରର ଦିଟା ଗାର ଭିତରୁ ଯୋଉ ବଡ ଗାରଟା ବଡ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗାରଟାକୁ ଟାଣିବାକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟାକୁ ନ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଅନ୍ୟଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଭାବରେ ନାମ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କାମଟା ଯେହେତୁ ସାର୍ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ କାମଟାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ହବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ସେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମେଲ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତ କଲିଗ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଡୋର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟମାନେ କଲିଗ ଏମିତି ବାହାରିକି ଗଲେଣି, ଡୋର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ମେଲ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ, ସାଟରଡେ ତ ତେଣୁ ଜଲଦି ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମତେ ପଛକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେଲ କରିଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପଳେଇଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନରେ ଫୋନ ଆସିଛି, ଭୁଲ ଯାଇଛି ଭାରି ଫୋନ ଆସିଛି। ଫୋନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନକୁ ସେପଟୁ ସାରଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଟାକୁ ସେଇଠୁ ଉଠେଇ ବି ପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ଫୋନ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, ଜାଣିପାରୁଛି ସାରଙ୍କର କଲ ଆସୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ ଟା ତାହେଲେ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଟୋନରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କହୁଛି ଯେ ୱିଶ କରି କହୁଛି, ସେଠୁ ସାର୍ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିକି ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ମତେ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିକି ବନେଇକି ପଠେଇଛି, ଠିକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସାର୍ ବି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଲୋକ, ଟିକେ ହାୟର ଇଏ ହେତୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ମାନେ ପ୍ରେଜ କରିବାଟା ବହୁତ ରେୟାର। ତେଣୁ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଖୁବ ନାମ କରିଥାଏ। ସେ ପର୍ସନକୁ ଦେଖିକି ନାମ କରିଛି, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆସିଛି, ମୋ ମନରେ ବାଧା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ କଷ୍ଟ ନହବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମୋର ଖରାପ ଭାବ ନହବ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁବ ନାମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ ରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ବି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କଲି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉ, ଛାଡ ଏମିତି ଆଉ ଭାବିବିନି। ଏମିତି କରି ନାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କରିଛି ମଧ୍ୟ। କଲା ଫଳରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ମାନେ ବସ୍ ମତେ ଫୋନ ମାନେ ମେସେଜ କରିକି ପ୍ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନାମ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମର କୌଶଳୀ ହେଇଯିବା, ଆଉ ସେଇ କୌଶଳୀ ହବା, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟା ବଢିବ। ମୋର ବଢିଛି,
मुझे देखिली आ भीतर दे मो धैर्यटा बढ़ी केमती मु माने व्यतिव्यस्त हो पड़ता केमती गोटे विरक्ति हो जाता प्रतिफलन होता घरे आईटा मोर हेनी आ घरे अनेकांश समय कौन ना मिकिर माने जो जिनसटा जहाँफल कि सी घरे आउ सी जो ऑफिस रो विभिन्न परिशानी को आनिकी माने सी व्यतिव्यस्त होनी सेटा समस्त अनुभव करि परछन तेणु एटा केवल नामधान करिया माध्यम दे हबो आ ठाकुरन कथा को कंटाए कंटाए मानिबा आ अनुशासन रे चालिया भीतर दे ही हबो आ जो ठाकुरन को बही पढ़िबा ए जो ग्रुप रो प्रत्येकटी पछरे कारण अछि मु एठी कहि रखिबी जे आमे खाली भाबिबानी जे मु एठी बही पढ़ी दउची छाडी दउची ताहा नुहे मु सॉल्यूशन पाइची ए जो बही पढ़िबा पढ़ी छाडिया भीतर दे आमे ठाकुरन बहुत बही गुडा को छाडी देइछु ए विवाह माध्यम दे ए हमर अछंती ग्रुप रे जणे मां श्रमिला मां से मते पचारले से बाणीटीर मु भाबुची आ किछि दिन पूर्वरु होय त पाइथिले होय त बहुत किछि चेंज हेइथांदा जीवन में तेणु मु मोर कहिबार उद्देश्य है बही पढ़ाटा को लाइटली नबानी कहीं ना 5-6 मास जिते आम 2 वर्ष पढ़ा आम जाना जे जीवन में केतबेले कोटा आमको दरकार आम पढ़ी आम माइंड रे सेटा इम्प्रिंट कर दे आम संगे संगे आम माने भाबिबानी आम सेटा अप्लाई करिबा तेणु ए जो ग्रुप रो हमर माने जहा जहा जेमती कि हेल्थ सेशन हो बही पढ़िबा हो नामदान बढ़ेबा हो जहा ठाकुर को अनुशासन एक्चुअली कंटाए कंटाए एइथे अछि हम मानिबा करिबा आ पाइबा तेणु एहा थिला माने मोर ई जीवन रो माने ई जो नामधान करिबा आ एटार अनुभूति आ गोटे जिंस मध्य हेइची मु आ गोटे नेगेटिव चिंता करे कोन ना स्वास्थ्यगत नै माने घरे आ किबा कोनोसी गुरुजन जेंति मांकर देह खराब हो बापुंकर देह खराब हो भीतर देई मुटी पैनिक ही जाय पैनिक माने एक्सट्रीमली पैनिक एक्सट्रीम नेगेटिव जिंसटा भाबिबी माने जेंति शेष जिंसटा भाबिबी एटा एमती हेई कि सेटा सेमती हेई जिवो सेमती हेई जिवो मु भाबुची बोधे किछि मात्रा रे अनेक लोकंकर थिबो जे नेगेटिव जो चिंताटा करे ता कोन करे मोर शरीर को क्षुण्ण करे मो परिवेश रे जी अछंती सी मध्य पैनिक मु तांको करे दी किंतु एबे जो नामधान करिया भीतर दे मोर आसीची जे कोनोसी जदी नेगेटिव चिंताटा आसुची मु ताको संगे संगे कारणटा भाबुची स्वास्थ्यगत भाबरे धर बाप मांकर ओटे गैस हे गेला मु पूरा एक्सट्रीम भाबी पेटर ओटे कोन हे गेला एमिति भाबी दउतली एबे भाबुची ना जदी सेतिकी भाईछु ना मोदे मा पूर्वरु टी कोन खाई देइचंती कोन हबो केमती हेले सॉल्यूशन हबो से कथाटा भाबुची आ सी जो पूरा एक्सट्रीम भाबी दउतली एटा पूरा शेष सेइटा भाबुनी तेणु एई जो नाम करिया भीतर दे जो छोट छोट जिंस मो जीवन रे साउंटीची आहु मध्य आगु को करिके अनेक जिंस साउंटीबार इच्छा अछि आउ अन्य मानको मध्य सेई साउंटारु माने मु समस्त को माने चेष्टा करिवि कहिबि जे समस्त नामधान करंतु आ अनुभव करंतु कि जीवन में जो सुख शांति आनंद आ अभाव को तोड़ी देबा एई जो ठाकुरकर भावधारा रो उद्देश्यटा को आमे समस्ते नेकी चालिबा आ समस्ते खूब भावरे करिबा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रीतिलता मां आपण ऑफिस रो कथाटा कहले गोटे सुंदर कथाटा मने पडुची आ जदि समस्त को असुविधा न हुए कहिबे जेतले बापा नवेम्बर रे चाली जिबा परिस्थिति रे थिले मेडिकल रे सेतले मोर ट्रेनिंग पडिथिला आईआईटी कानपुर रे जो दिन ट्रेनिंग स्टार्ट से दिन बापा एठू चली गले तो तार बहुत दिन पूर्व बापांकर ए परिस्थिति हबो बोली धरा पडुथला 10 दिन तो बापा मेडिकल रे थिले सेते बेलकू मोर ट्रेनिंग रे जिबार टिकट टा कैंसल करिवि कि रखिवि सेटा डिसाइड हे पार नथला ए देवदत्त भाई सहित कथा हला पर देवदत्त कहले ना एटा कैंसल करंतु आउ जिबार परिस्थिति नाही तो जने गुरु भाई जतले कहले मु सेटा को सियोर हेली नाइ कैंसल टा करिवा तो कैंसल करिया पूर्व ऑफिस गोटे एप्लिकेशन लिखिबार थिला एवं लेखा हला परे मु ताको कैंसल कली किंतु ता भीतर दे कौन हुए कारण आपण जानिथंतु ए जो कर्मयोगी जो काम होउची आपणकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे सितरे मु एठी एनआईटी रो माने लीड पोजीशन रे अछि माने मोर बिना ये रे किछि हबनी तो मु ही ट्रेनिंग जिबा कथा एक्चुअली किंतु मु ही ट्रेनिंग जाई पारुनी तो वर्तमान भावंतु केते बिलिटिल लागुथो टिक अनुभव करंतु जे एटा को डायरेक्शन दबो जे एटा को लीड करिवो जहा अप्रूवल सब हबो से किंतु ट्रेनिंग जाई परना आ जो अन्य माने समस्त ट्रेनिंग जाउजन ता माने कोन
ଯେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ହାୟର ନଲେଜ କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେ ମେନ୍ ସେ ହାୟର ନଲେଜ ରେ ନଥିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ବିଲିଟିଲ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ତ ମୋ ତ ବାପା ଆଗେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଧରେଇ ଦେଇକରି ନହେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପଳେଇଥାନ୍ତି। 3 ଦିନ ତ ଟ୍ରେନିଂ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରୟାସ କରିନି। କେତେ ବିଲିଟିଲ ମୋ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସହ୍ୟଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମେଜର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆ ଯେମିତି ପ୍ରୀତିଲତା ମା କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ହାୟର ଅଥରିଟି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ପାଢୀ ସାର୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ସେ ଲିଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଡ୍ ର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହିବେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜେଲିୟସ୍ ନୀତି ଆମ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ସର୍ଭିସ ରେ ସେମିତି ରହେ। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ, ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଏଇଆ ଥାଏ ଯେ ବାପା ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ମିନିମମ୍ ଚାଲିଯିବା ସମୟ ତ 10 ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ 20 ଦିନ ଗଲା, ମାନେ ମାସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଡିଟାଚ। ଯେହେତୁ ଡିଟାଚ, ତା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦରକାର, ବିନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ବୋଧେ 11 ଦିନ ନା କଣ, ସେଥିରୁ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିବା ଦରକାର ପଡୁଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନା କଣ, 12 ଦିନ 11 ଦିନ ସେଦିନ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଆପଣ କାମ ଛାଡିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସ, ନହେଲେ ହବନି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସହଜ କଥା, ଜଣେ ଫୋନରେ କହିଲେ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଢିଲି, ମୋ ନାମଧାନ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କାରଣଟାକୁ ଧରି ଦେଇ ପାରୁଛି। ଆଗରୁ ସେଟା ହଉନଥିଲା। କାରଣ ନ ଧରି ପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୋକା ହଉଥିଲୁ ଏବଂ ରାଗୁଥିଲୁ। ଏଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତିଲତା ମା ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଏଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ବୋକା ଯୋଗୁ ଆମେ ରାଗୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ତ ସେ ରାଗୁ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଟା ବୁଝିଯିବେ, ରାଗି ପାରିବେନି ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଧିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ କାହାର ପୋଜିସନ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଜୀବନରେ ଚାଲୁ, କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉ ସେଇଟା ଲୋକ ବୁଝେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦୁର୍ମାର କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କଣ ବୁଝିବେ କାହାର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛିର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି କଥାଟାକୁ ଡିଲ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଫ୍ଟରନୁନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେବି, ଆଉ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେବି, ହେଲା। ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ହେଇଯିବ, ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟା ମୋର ସହଜ ନୁହେଁ କହିବା, କାରଣ ମତେ ସେଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କି ମୋ ପୋଜିସନ ବୁଝୁନି। ଏତେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ, ଜଣେ କରିପାରେ ମୋ ବିନା, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ନବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେମିତି ନା, ପାଢୀ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ସେମାନେ କହିବେନି ଯେ ପାଢୀ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଘରେ ବୋଲିକରି। ତ ମୁଁ ମିସେସ୍ କୁ ଆସିକି ବୁଝାଏ ଗୋଟେ କଥା, ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୋର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା, ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନ ରଖୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପଛରେ ନ ଲାଗୁ, ଇନଫିରିୟରିଟି ବା ହୀନମନ୍ୟତା ବଶତଃ କିଛି ନ ହଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ନ ମିଳିପାରେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହା ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇକରି ଉଠିଯିବେ, କାହାକୁ ଟାଣି ଦେଇକି ଉଠିଯିବେ, କାହାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ଉଠିଯିବେ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ହିଁ। ଅଧିକିତ ବି ବେଶୀ, ଅଧିକିତ ଯେତିକି କରନ୍ତି ଛାଡନ୍ତୁ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ ତ ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଚରିତ୍ର ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ମତେ ପ୍ରାଇଜ ନ ମିଳୁ। ମୋ ମିସେସ୍ କୁ ସେଟା ବୁଝଉଥାଏ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଭାଗ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି, ସେଗୁଟା ଶୋ ହଉ। ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଏଟା ଅଥରିଟି ସାମ୍ନାରେ ଶୋ ହଉ। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଭାବେ, ଏଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର
ବାଣୀରୁ ପଢି ପଢି ସଦ୍ବିଧାନରେ ପଢି ପଢି ପ୍ରାୟ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ ହଉ ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କରିନି ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଭ ମୋର ଅଛି। କଣ କହିବି? ମୋ ପଛରେ କେହି ଲାଗିବେନି। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାଇଜ ନେବାକୁ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଆଗେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦଳିକି ନ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାଡି ଦେଇକି ନ ଯାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାକୁ କାହା ସହିତ ଅସୁବିଧା ନ କରି କରେ, ତଥାପି ବି ସେମାନେ ଜେଲିୟସ୍ ହେବେ, ତଥାପି ବି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଲାଗିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଘାତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ବି କରେ ସେ ଆଘାତ ହବନି ନୁହେଁ, ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସଂଗତିଟା ରହିବ। ସଂଗତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ରହିବ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ରହିବ ହେଲା। ଆ ଭିତରେ ଦେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଗଲା ଜାନୁଆରୀରେ। ଆ ଭିତରେ ଦେଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଟି ଚିପି ଚିପି ମୁଁ କାମ କରିଛି, କିଛି କହିନି। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଥିଲି ଜଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେସପେକ୍ଟ ଆସୁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଅଥରିଟି ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ବାହାପିଆ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପଟି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେସପେକ୍ଟଟା ରହୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଜାଣେ ଯେ ଠିକ ନା ଭୁଲ କଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିକି ରଙ୍ଗ ମାରେ। ଏଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ତ ମୋର ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତରଟାକୁ ଧର। ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭାରି ଖୁସି। ଯେତିକି ସେମାନେ ମତେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇ ଥାନ୍ତେ ତାର ବହୁତ କମ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଅଥରିଟି ଜାଣେ ଯେ କିଏ କାମ କରେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ବାହାପିଆ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମବୀର, ଯିଏ କରିଛି, ଯାହାର ଦିମାଗ ଅଛି ହେଲା, ସେ କେମିତି ଫଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟ୍ରେନର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିନି, କାହାର ଲଗ୍ଇନ୍ ହଉନି, କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ 2-3ଟା ଅଛି ସେ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଦିମାଗ ଲଗେଇକିରି ବ୍ରେନ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି କୌଣସି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସେମାନେ ଯାଇକି ହିଁ ଉପରେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଢୀ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ମାନେ ସେବା ପାଇକି ଅଥରିଟି ପାଖରେ କହନ୍ତି ପାଢୀ ସାର୍ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ କଥାଟା, ସତ୍ କାମଟା ଫୁଟିକି ବାହାରିବ, ବାହାରିବ ଟିକେ ଡେରି ପଛେ ହଉ, ବାହାରିବ ଆଉ ଜିତିବେ ଆପଣ। ଏକ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସଂହତି ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଟିକେ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯିବେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି ମୋ ଠାକୁର ପାଖରେ। କାହିଁକି ସୁଧୁରି ଯିବେ କହୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ 15 ମିନିଟ ନାମଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଉଛି ନାମଧ୍ୟାନ ଫଳ। ଦୟା କରିକି ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ, ଏଇ ଘଣ୍ଟେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିବ, ସେଟା ହଉଛି ମିନିମମ ସ୍କେଲ ହଉଛି ଘଣ୍ଟେ। ମିନିମମ ସ୍କେଲ ହଉଛି ଘଣ୍ଟେ, ତା ତଳକୁ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ଠାକୁର 10 ମିନିଟ କର ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ମାନୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଟିକେ କପଟି ନ ହେଇକି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୌଶଳ ଖୋଜିବା କୋଉ ଟାଇପର କଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ନାମଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଆଗରୁ ଜାଣିଯିବେ ଯେ କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ ଜିତିବେ। ଏଟା କଣ ଅତି ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ନାମଧ୍ୟାନ କରେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ଯିଏ ନାମଧ୍ୟାନ ନ କରେ ସେ ଗୋଟେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତାକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ମାଡି ବସୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥା। ଠାକୁର ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଯିବେ, ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର ନା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଅଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିବା ଦରକାର। ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବନି। ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହବ ସେଇଭଳିଆ। ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଆସିବନି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଡି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। ଖାମଖିଆଲି କେହି କରନ୍ତୁନି। ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନାମଧାନ କରିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ। ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି କରିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ। ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଫୋନ କଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ କପଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଇବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଉପରୁ ଝଡିବ ଖାଲି। କରିବାର ନାହିଁ। ଟିକେ ବି ଏମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଟାକୁ ଟିକେ କଲେ ଆମ ଜୀବନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାନ୍ତା। ସେଇଠି ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଡେଇ ମୁଡେଇ ସମୟ ନେବେ। 5 ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପୁଣି ମେଡିକାଲରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ହେଲା, ସେଠି ନିବେଦନ କରାଇବେ। ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କର୍ମଫଳ ଭୁଲିଯିବ। ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ, କର୍ମଫଳ ଭୁଲିଯିବ। ତ ସେ ସାମାନ୍ୟଟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଘଣ୍ଟେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହବନି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା କମ ହଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ସୁଧୁରିଯିବ, କେତେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଉ 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 ଚରିତ୍ର ଆପଣ କାଟି ପାରି ନଥିବେ, କିଛି ମାସ ଭଲରେ କଲେ କାଟିଦେବେ। ହେଲା, ଆର ସୁଫଳ କଣ ଆପଣ ଘର ଲୋକ ପାଇବେନି? ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।